English First Language 5th Standard. Lesson Why Vivekananda Pre-Reading Activity. Name a few leaders you look up to and say why you do so. What qualities does one need to become a good leader? Give me a few men and women who are pure and selfless, and I shall shake the world. Do you know who said so? It is Swami Vivekananda. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ 1 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀವು ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗಲು ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಅಗತ್ಯ? ನನಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕರಿ ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕದಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. India is a land of many religions and cultures. People here take both pleasure and pain alike. They are dedicated and duty-bound. In this land, many well-known religious leaders have been born. One such leader has been Swami Vivekananda. ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದವರು, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. One day a small boy jumped out of the coach in which he was travelling and ran to his mother with a smiling face. He pointed at the coachman and told his mother, I want to be a coachman. How nice it is to drive a coach. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ತಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಇಳಿದು ನಗುವ ಮುಖದಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದನು. ಅವನು ಬಂಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿಗಾರನಾಗಬೇಕು, ಬಂಡಿ ಓಡಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. The mother could not say anything at that time. Later she showed him the picture of Gitopadesha and petted him saying, Dear Naren, if you want you can be a coachman, but you should be a coachman like Krishna who taught Arjuna. Though the boy did not understand it clearly, he became later what his mother wanted him to be. The little boy Naren later came to be known as Swami Vivekananda, a great spiritual leader and India's pride. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನರೇನ್, ನೀನು ಬಂಡಿಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಬಂಡಿಗಾರನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದನು. ಆ ಪುಟ್ಟ ನರೇನ್ ಮುಂದೆ ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದರು. Narendra was born on 12th January 1863 to Vishwanatha Dutta and Bhuvaneshwari Devi in Kolkata, Calcutta. They considered the child the boon of God Vireshwara Shiva and named him Vireshwara. Later they gave him the name Narendranath Dutta. At the age of 6, Narendra was sent to a primary school and later to a private tutor. He studied Sanskrit grammar, long passages from the Ramayana and the Mahabharata. He had a strong desire to study more, and he wanted to see God. He met many people, but he was not able to get a satisfactory answer. ನರೇಂದ್ರನು 1863 ಜನವರಿ 12ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಅವರು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೀರೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು. 6 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದನು. ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಹಂಬಲವೂ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಉತ್ತರ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. The desire to see God grew day by day. Finally, one day he became successful when he could meet his guru from whom he got the answer to his desire. He could see God. The guru who made this possible for Naren was Sri Ramakrishna Paramahamsa. Sri Ramakrishna Paramahamsa could help him experience God. Thus, Sri Ramakrishna Paramahamsa became Naren's spiritual guru.
Swami Vivekananda did not stop with this. He went on and on, walked miles, traveled all over the country to discover truth. Naran was kind to all. He had sympathy for the poor. He was courageous too. These qualities helped him become a wandering monk, traveling alone to all places to help the needy. He often expressed his ideas on education. According to him, education should develop a complete human being. ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಅವನ ಆಸೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಆಸೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಗುರುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ದೇವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನರೇನ್ಗೆ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಅವರು ನರೇಂದ್ರನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ನಡೆದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನರೇನ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಈ ಗುಣಗಳು ಅವನನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವನನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. He made a speech in the Great Hall of Columbus in the Parliament of Religions at Chicago on 11 September 1893. He began his address with the words, "Sisters and Brothers of America." Immediately there was thunderous applause from the vast audience, and it lasted for 2 minutes. The Swami spoke of the religion that was very vast as the sky and deep as the ocean. Further, he thanked all those who had assembled there. He referred to the Indians of all classes and sects. He said about the Hindu religion that in the true sense it embraced all humanity, and declared, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true." These words were very impressive. He observed that the divisions in society based on religion has resulted in human hatred. 1893 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಥಗಳ ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮಾನವ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. He felt that human society would be far more advanced when there were no divisions. Swami Vivekananda expressed his hope, saying that the time for driving away these evil forces in society had come. He told them that everybody should develop a sense of brotherhood and love for each other. There was great respect and appreciation from the people of America. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಭಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಶಾಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಿತು. After his return to India, he spent his time preaching religious tolerance and worked for the upliftment of the poor. He established Belur Math in 1898, which became the center of Ramakrishna Mission with the motto "Work is Worship." ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. 1898ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಲೂರು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದು ನಂತರ ಕೆಲಸವೇ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. Though he had only a short span of life on earth, the essence of his words have been inspiring men and women throughout the world. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಚನಗಳ ಸಾರವು
ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. Glossary: Spirituality, the concept of being a good human being. Dedicate, devote, desire, wish, earnest, serious, wandering, going from one place to another. ಶಬ್ದಕೋಶ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ತತ್ವ. ಸಮರ್ಪಿಸು: ಡೆಡಿಕೇಟ್, ಅರ್ಪಿಸು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತೊಡಗು. ಆಸೆ: ಡಿಸೈರ್, ಇಚ್ಛೆ. ಗಂಭೀರ: ಅರ್ನೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಗಂಭೀರ. ಅಲೆದಾಡುವ: ವಾಂಡರಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು. Summary of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was one of India's greatest spiritual leaders and a source of national pride. As a child, known as Narendra Naren, he was inspired by his mother's teachings to become a guide and leader like Lord Krishna. Born on 12th January 1863 in Kolkata to Vishwanatha Dutta and Bhuvaneshwari Devi, he was intelligent, eager to learn, and deeply interested in spirituality from a young age. Narendra had a strong desire to see and understand God. His search for spiritual truth led him to meet Sri Ramakrishna Paramahamsa, who became his guru and helped him experience God. Inspired by his guru, Vivekananda traveled across India, helping the poor and spreading his ideas about education, which he believed should develop a complete human being. Swami Vivekananda gained worldwide recognition through his famous speech at the Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893. Beginning with the words, "Sisters and Brothers of America," he won the hearts of the audience. He spoke about religious tolerance, universal acceptance, and the unity of humanity, emphasizing that all religions are true and deserving of respect. After returning to India, he dedicated his life to promoting religious harmony and serving the poor. In 1898, he established Belur Math, the headquarters of the Ramakrishna Mission, with the motto "Work is Worship." Though his life was short, his teachings on spirituality, brotherhood, service, and education continue to inspire people around the world. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾರಾಂಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನರೇನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 1863 ಜನವರಿ 12ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಜ್ಞಾನಪಿಪಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಡುಕಾಟವು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರ ಗುರುಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾದರು. ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 1893 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. 1898ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವೇ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೇಲೂರು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಅವರ ಜೀವನಾವಧಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.